നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മാഹാത്മ്യം ഇനിയെങ്കിലും നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ യഥാർത്ഥ ഗുണഗണങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനാലാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില നാൾക്കുനാൾ വർദ്ധിക്കുന്നത്. ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ്. 60 വർഷത്തിനു ശേഷം പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ കൊപ്രയാട്ടി ശുദ്ധമായ വെളിച്ചെണ്ണ കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലെയും ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടിക്കടുത്തുള്ള കുന്നോത്ത് പ്രാവർത്തികമായി. My friends in Kerala, the Devbhumi of Bharat, today is a very auspicious day, not only because we are celebrating Vijayadashmi, but because today our friend Johnson has put a unit here, oil extraction unit by bull power. Dear friends, because being ex-chairman of Karnataka and Kerala of Animal Welfare Board of India, I have seen each and every part of Kerala, including Kannur when Asita Rai was collector here. Singh was collector here many times. And we used to repent that there is no Goshala here in Kerala. There is no animal welfare activity. There is, and even the mass illegal cattle transportation can be seen from Tamil Nadu and Karnataka to Kerala. But the efforts made by Johnson will bring a awareness in whole Kerala to use this poor speechless animal for the prosperity of Kerala. We need this poor animal not for only beef. We need this animal just as a part and partner of our life. So today we are seeing one legend, one small enterprise where bull power will be used. Dear friends, the bull, Nandi, ox, Kona in Karnataka, this is the source of 8 horsepower of energy, which will be not only for this oil expelling unit, it can give the energy to so many items like providing electricity, water, fuel, cooking fuel, compost. So let us think in this line. Today time is there and we shall do that. We shall save this speechless animal by using their bull power, their dung, their urine and their environment friendly efforts. From Rashtriya Kamdhenu Ayog, you must have seen Gomay Deepavali. This year, 33 crore Deepaks will be made in whole country. Kerala is also part of us, where the Deepaks are, the lamps are being made from cow dung. So let us come forward to make hundreds of items from cow dung, cow urine and our bull power. Thank you, dear friends. Let us bless Johnson and friends like Johnson in Kerala to come who are coming forward to take the maximum use of our bull power. Thank you. Right? Yeah. A few things. First thing is Kerala has not been new to me. I have been visiting Kerala quite sometimes. I would rather basically bring to your notice the cows of India, or even that of dwarf cows like Vechur or Kasargod. They belong to a species called Bos indicus. So this is called Afro-Asiatic cattle. Yeah, we should remember this. And then we have Bos bobulus, that is buffalo. Yeah. Now, why are we going in only for native cows? It's simple. These cows were meant for our bioclimatic zones. We should understand this. That's why we got to preserve it and improve it. Point number one. Point number two, the lignin, the material, the cellulose material in this cow, the dung especially, is much more when compared to the Bos Taurine or the European breeds. So
Actually, Johnson has the practical experience of this. So, and there's a beautiful thing which he has done. Probably this gun oil or the cold pressed oil thing. He's using one bull here. I wish he can use two, and instead of one vessel, he can also have three vessels, provided he designs it so. So, youths across Kerala, I just request this to be taken as a model first, and then improve upon this. There can be at least 3 or 4 barrels of oil. So, this is very important. So, it's only youths who can take forward this movement. Wish I knew Kerala. I could have spoken in Malayalam, but unfortunately, I know quite a bit of Sanskrit, but not. ഞാൻ അത്തോളിയാണ്. സാറ് എന്നെ പറ്റി പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലോ. ഞാൻ ഈ ചെക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ മാസങ്ങളായി ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഫലമായി ഞാൻ ഒരു 3ഓളം പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വന്നിരുന്നു. ചെക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഞാൻ പങ്കാളിയായിരുന്നു. അതേമാതിരി തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈ ചക്കിലാട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തിലും എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി, അതുപോലെ തന്നെ നാടൻ മൂരികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതിൽ മുൻഗണനയായി എടുക്കുന്നുണ്ട്. അറവിന് പോകുന്ന മൂരികളെ ഈ മൂരി തന്നെ അറവിന് പോകുന്നിടത്ത് നിന്ന് ജോൺസൺ ചേട്ടൻ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവന്നതാണ്. അതേമാതിരി എല്ലാവർക്കും ഇതേമാതിരി ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാണ്. ഇത് വളരെ കുറഞ്ഞ മുതൽ മുടക്കിൽ ഒരു ഫാമിലിക്ക് ഒരു ചക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ എണ്ണ എല്ലാ വീടുകൾക്കും എണ്ണ വേണ്ടതാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുള്ള ഒരു സാധനം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചാൽ നല്ല വിപണനം കിട്ടും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടെ ആണ് ഈ ചക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമസ്കാരം. അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിലുള്ള ഈ ഇടിച്ചു പൊടിക്കുക, അതായത് പഴയ പോലെ ഉരലിട്ട് പൊടിക്കുക, പഴയ പോലെ അരയ്ക്കുക, അരകല്ലിൽ അരയ്ക്കുക, അമ്മിക്കല്ലിൽ അരയ്ക്കുക, അതേപോലെ ചക്കിൽ എണ്ണയാട്ടുക, ഈ 3 കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ രീതി, അതിൻ്റെ ആ രീതി പിന്തുടരുമ്പോൾ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, പക്ഷെ അതിലേറെ പ്രയോജനങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. പണ്ടൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2-3 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അമ്മമാർ അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കുന്നത് ചൂട് ചോറും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും അതേപോലെ ചെറിയ ഉള്ളിയും കല്ലുപ്പും ഉപ്പ് നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കുഴച്ച് കൊടുക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കൊച്ചിന് അപ്പം തന്നെ വയറ് സ്റ്റക്കാവും. ഒരു കാരണവശാലും രണ്ടാമതൊരു നേരം ഒരു അമ്മമാരും അത് കൊടുക്കില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം പണ്ടൊക്കെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതൊരു പോഷകകരമായ വസ്തുവായിട്ടാണ് അത് ഫലിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് സയൻറ്റിഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യം അന്ന് അമ്മമാർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം ഒരു വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ സലൈവ, അവരുടെ ഉമിനീരിൽ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈമില്ല. അവരുടെ ഉമിനീരിൽ അമ്മമാരുടെ മുലപ്പാൽ മാത്രം ദഹിപ്പിക്കാനുള്ള എൻസൈമാണ് ഉള്ളത്. അതാണ് ലോറിക് ആസിഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ പറയാറ് 1 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കണം. ഈ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഴ്സാണ് ഈ അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ. രണ്ടാമതൊരു സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. പക്ഷേ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മളത് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചൂടാകരുത്. അതൊന്നെങ്കിൽ കോൾഡ് പ്രസ്ഡ് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കണം. അതായത് പിന്നെ ലോറിക് ആസിഡ് നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അതായത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ചമ്മന്തി അരക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ പിന്നെ കഞ്ഞിക്ക് കൂട്ടാനുണ്ട്, അതുപോലെ ദോശ, ഇഡലി, ഇതൊക്കെ ചമ്മന്തി മലയാളികളുടെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കറിയാണ്. അതുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു തേങ്ങ ചിരണ്ടി എടുക്കും, കുറച്ച് 2-3 ചെറിയ ഉള്ളി, വറ്റൽമുളക്, കല്ലുപ്പ്, അല്പം പുളി, കറിവേപ്പില, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അത് ഉണ്ടാക്കുക. ഇത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ചമ്മന്തി അരക്കാൻ എടുക്കുന്ന സാധനം 2 ഭാഗമാക്കുക. ഒരു ഭാഗം മിക്സിയിൽ അരയ്ക്കുക, ഒരു ഭാഗം
ഈ അരകല്ലിൽ അരയ്ക്കുക, അതായത് അമ്മിക്കല്ലിൽ അരയ്ക്കുക. രണ്ടും തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട്, രുചി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അതെന്താ കാരണം? നമ്മൾ ഒരു മാജിക്കും കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഇതാണ്, പ്രകൃതി നമുക്ക് ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളായിട്ട് തരുന്ന ഈ വെളിച്ചെണ്ണ, തേങ്ങ ആയിക്കോട്ടെ, ചെറിയ ഉള്ളി ആയിക്കോട്ടെ, പച്ചമുളക് ആയിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ നമ്മളതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായ ഗുണം നശിപ്പിച്ചിട്ടാണ് കഴിക്കുക. അപ്പം അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് എളുപ്പ വഴി എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിയിലൊക്കെ പെട്ടെന്നാവും. പക്ഷെ അതിനകത്ത് കാര്യമില്ല. കാരണം ഒരു വീട്ടിലിപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലിയാണ്, കൂടി വന്നാൽ 2 or 3 പേരൊക്കെ ഒരു വീട്ടിലുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കിയാൽ വളരെ ഈസിയാണ്. ഇച്ചിരി ഒന്ന് മെനക്കെട്ടാൽ മതി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താ? അത് നമ്മൾ ഈ കാശ് കൊടുത്ത് മേടിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ പോഷകാംശങ്ങൾ മുഴുവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക്, നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊക്കെ നമുക്കത് ഫലപ്രദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പം അത് വാസ്തവത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഗുണം അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ്, അത് ചെയ്യാഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ആരും ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഗുണം നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ചിന്തിക്കത്തില്ലല്ലോ. അപ്പം ഈ രീതിയിലുള്ള സംഗതിയാണ് ഈ അരി പൊടിക്കുമ്പോഴും പറ്റുക. പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പം എനിക്ക് 65 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണ് ഞാൻ. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഈ നെല്ല് കുത്തി അതിൻ്റെ ആ അരി എടുത്തിട്ട് ആ അരി പൊടിച്ചിട്ടാണ് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക, പുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ പുട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മണം അടുത്ത വീട്ടിൽ വരും. അവർ വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രാവിലെ നിങ്ങൾക്ക് പുട്ടായിരുന്നല്ലേ. അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുമോ? അവിടെയും ഇതാണ്, ഈ ചൂടാകാതെ നമ്മളത് പൊടിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ അത് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുകയില്ല. അതുപോലെ കറിപ്പൊടികൾ, ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു നല്ല മീനൊക്കെ നമുക്ക് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മിനിമം 1 കിലോയ്ക്ക് 600-700 രൂപയൊക്കെയാണ് നല്ല മീനിൻ്റെ വില. ഈ നല്ല മീനൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ മീനൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഈ മസാലകൾ കല്ലിൽ അരച്ച് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മസാല കൂട്ട് ഉരലിടിച്ച് നോക്കുക. അതിൻ്റെ രുചി വ്യത്യാസം വളരെയാണ്. പക്ഷേ ഇത് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കവച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അത് ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്, മനുഷ്യൻ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, അതൊരു ബിസിനസ് ഐഡിയയിലേക്ക് നമ്മൾ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ എണ്ണ ആട്ടിയെടുക്കുന്നു, അരി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു, മുളക് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു, അവരിടിച്ചെടുക്കുന്നു, അതുപോലെ മസാലക്കൂട്ടുകൾ അരച്ചെടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ കഷായത്തിനും പോയിട്ട് നമ്മൾ ലേഹ്യമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആയുർവേദ കൂട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് ഫലസിദ്ധിയുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രകൃതി, ആ മരുന്നിൻ്റെ അംശങ്ങൾ, മരുന്നിൻ്റെ ആ ഘടന അത് ഒട്ടും നഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ബിസിനസ് എന്നതിലുപരി നമ്മളൊരു മെസ്സേജ് കൊടുക്കുക. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സാക്കി കൊണ്ടുപോകാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. എവിടെയൊക്കെ ഇത് പൊടിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് കോവിഡ് കാലത്താണ് ഈ ചക്ക് തുടങ്ങിയത്. നമ്മളിത് ചക്ക് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ അത് അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ അത് 2-3 ചക്ക് ഇപ്പോൾ അത്തോളിയിലായിട്ടുണ്ട്. അത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ അത്തോളിയിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ മമ്പറത്തുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്. ഇത് മേടിച്ച് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ശേഖരിക്കുന്നതും, മൈസൂരിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ എണ്ണ ശേഖരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ എണ്ണ ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഡൽഹിയിൽ നമ്മൾ ഷോറൂം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹിയിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപഭോക്താക്കളുണ്ട്. ഇത് എണ്ണ കുടിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എയിംസിലെ ഡോക്ടർമാരൊക്കെ രോഗികളെ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ 2 സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണ, അതായത് എള്ളെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുക. പക്ഷേ അവർക്ക് നല്ല എണ്ണ കിട്ടുന്നില്ലെന്നുള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ത്യ ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ഫെയർ നവംബർ 14 മുതൽ 27 വരെ എല്ലാ കൊല്ലവും നടക്കുന്ന ആ ട്രേഡ് ഫെയറിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബിലും ഹരിയാനയിലും അതുപോലെ രാജസ്ഥാനിലും മറ്റൊക്കെ ഒത്തിരി കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക്. കുന്നോത്ത് സെന്റ് ജോസഫ്സ് UP സ്കൂളിന് എതിർവശം സെന്റ് തോമസ് ഫെറോന പള്ളിയുടെ ഇടതുവശം കൺസോർഷ്യം ഫോർ ഇൻഡിജനസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കേരള എന്ന പേരിൽ കാളച്ചക്ക് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില അനുദിനം കുതിച്ചു കയറുമ്പോൾ പാരഫിൻ ഓയിൽ തുടങ്ങിയ മായം കലർന്ന വെളിച്ചെണ്ണയും വ്യാപകമാവുകയാണ്.
ഒരു പ്രാവശ്യം ചൂടായ എണ്ണ വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ എണ്ണ കാർസിനോജനിക്, ക്യാൻസറിന് കാരണമായ സംയുക്തമാകുമെന്ന് എല്ലാവിധ വൈദ്യശാസ്ത്രവും എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും ഏകകണ്ഠമായി പറയുന്നു. പരമ്പരാഗത രീതിയിലല്ലാതെ ആട്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയും മറ്റു ഭക്ഷ്യ എണ്ണകളും 1 മുതൽ 6 പ്രാവശ്യം വരെ തിളക്കുന്ന ചൂട് നൽകിയാണ് പരമാവധി ഊറ്റിയെടുക്കുന്നത്. ആയതിനാൽ ഡോക്ടർമാരും ശാസ്ത്രവും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം കൊപ്രയാട്ടുമ്പോൾ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉൽപാദന സ്ഥലത്ത് നിന്നു തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗശൂന്യമായ എണ്ണകളാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക. റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത ഫുഡ് ക്വാളിറ്റി ഇല്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളിലും കാനകളിലും കന്നാസുകളിലും ശേഖരിക്കുമ്പോൾ അത് ഭക്ഷ്യ ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിന് കൂടുതൽ അപകടകാരിയായി തീരുന്നു. ഇതുകൂടാതെയാണ് നിരവധി തരത്തിലുള്ള മാരകമായ മായങ്ങൾ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചേർക്കുന്നത്. സ്വന്തം വാഹനം ഇന്ധനം നിറക്കാൻ പെട്രോൾ പമ്പിലെത്തുമ്പോൾ പെട്രോൾ വാഹനത്തിൽ പെട്രോളിന് പകരം ഡീസൽ ഇന്ധന ടാങ്കിൽ നിറക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുമോ? മോശമായ എഞ്ചിൻ ഓയിൽ എഞ്ചിനിൽ ഉപയോഗിക്കുവാൻ നമ്മൾ സമ്മതിക്കുമോ? കാരണം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി എഞ്ചിൻ കേടാകാനും തുടർന്ന് വാഹനം നന്നാക്കാനുമായി അനാവശ്യമായി പണം ചെലവാക്കേണ്ടി വരികയും വാഹനം ഉപയോഗശൂന്യമാവുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യനിർമ്മിതമായ നമ്മുടെ വാഹനം കേടുവരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന ഇത്തരം സൂക്ഷ്മമായ മുൻകരുതലുകളും ശ്രദ്ധയും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരത്തോടും ഒന്നുമറിയാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകാര്യത്തിലും നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിക്കുക. നമ്മുടെ ശരീരമാകുന്ന എഞ്ചിൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ധനമായി കഴിക്കുന്ന ഇത്തരം പാഴ്വസ്തുക്കളും മാലിന്യവും നമ്മളെ നിത്യരോഗികളാക്കുന്നു. ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാകാത്ത മാരക രോഗങ്ങൾക്ക് ഇത് കാരണമാകുന്നു. എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലെ സ്വാഭാവികമായ ഘടകങ്ങൾ വിഘടിക്കുകയും ശരീരത്തിലെ കോശങ്ങൾക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ പ്രയാസമാവുകയും പ്രതിരോധ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ ആത്യന്തികമായി സെല്ലുകളിൽ ക്യാൻസർ പിടിമുറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മില്ലറ്റ് മാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ കാദർവാലി പറഞ്ഞത്, ഭക്ഷണം ശരിയാണെങ്കിൽ മരുന്ന് ആവശ്യമില്ല, ഭക്ഷണം തെറ്റാണെങ്കിൽ മരുന്നുകൊണ്ട് പ്രയോജനവുമില്ല. ഇന്ന് 60 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർ തങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് അമ്മമാർ ചൂടുചോറും ചെറിയ ഉള്ളിയും ഉപ്പുനീരും പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് തിരുമ്മി വായിൽ വെച്ച് തന്നത് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. കാരണം 1 വയസ്സുവരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ഉമിനീരിൽ ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കുവാനുള്ള ദഹനരസം ഇല്ല എന്ന പരമ്പരാഗതമായ അറിവാണത്. ലോറിക് ആസിഡ് എന്ന എൻസൈം അമ്മയുടെ മുലപ്പാലിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ. അതിനാലാണ് 1 വയസ്സുവരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ മാത്രമേ നൽകാവൂ എന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിഷ്കർഷിക്കുന്നത്. പ്രകൃതിയിലുള്ള മറ്റൊരു ലോറിക് ആസിഡിന്റെ ഉറവിടം ചൂടാകാതെ ആട്ടുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയാണ്. അന്നത്തെ അമ്മമാർ ശാസ്ത്രീയമായി അല്ലെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണയുടെ മൂല്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ സമാനമായ നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ലോകം തിരിച്ചറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് വെളിച്ചെണ്ണയുടെ വില ഇത്തരത്തിൽ ഓരോ ദിവസവും വർദ്ധിക്കുന്നത്. അമൂല്യമായ നമ്മുടെ വെളിച്ചെണ്ണ അതിന്റെ പ്രകൃതിദത്ത പോഷകമൂല്യങ്ങൾ നിലനിർത്തി പ്രകൃത്യാ ഉള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിലെ ഘടകങ്ങൾക്ക് ചൂടുമൂലം മാറ്റം വരുത്താതെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷയ് നിങ്ങളോട് പറയും. ഹലോ, കേൾക്കില്ലേ? നമ്മൾ വളരെ ഏകദേശം ഒരു 2-3 വർഷത്തിന്റെ പ്രയത്നത്തിനൊടുവിലാണ് ജോൺസൺ ചേട്ടനെ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചതെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഈ ചക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി കാലമായിട്ട് അലയുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ദൈവാധീനം കൊണ്ട് ജോൺസൺ ചേട്ടനെ കണ്ടുമുട്ടുകയും അതിലൊരു ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുക്കാനും ഇന്ന് ഇതൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് കാണുമ്പം അതിൽ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ള ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ്, അത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം എത്രത്തോളം മായം ചേർത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പൊല്യൂഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത്തരം നമ്മളൊരു ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം നാച്ചുറലായിട്ട് ബുള്ളിനെ വെച്ച് ഇതേപോലെ ആട്ടുമ്പോൾ പൊല്യൂഷൻ ഇല്ല, നല്ല കർഷകന് നല്ല വില ലഭിക്കും. കർഷകൻ ഇപ്പം നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വില ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ സബ്സിഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല, കർഷകനെ സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്
അതിന് ഉൽപാദകനാണ്. പക്ഷെ കർഷകന്റെ സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരുമ്പം വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് വിപണിയാണ്. അത് മാറി കർഷകന് നല്ല ഒരു ജീവിത നിലവാരം ലഭിക്കാനും നല്ല വിലയ്ക്ക് അവരുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധ്യമാവും. ഇതുപോലെ കേരളത്തിൽ ഒട്ടൊക്കെ ഇതേപോലെ ചക്കുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും പഴമയുടെ മാധുര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. ഭാഗ്യവശാൽ അതിനുള്ള പരമ്പരാഗത മാർഗം 60 വർഷത്തിനു ശേഷം കേരളത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടിക്കടുത്ത് കുന്നോത്ത് യാഥാർത്ഥ്യമായി കഴിഞ്ഞു. ശുദ്ധമായ ഭക്ഷ്യ എണ്ണ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെ നിന്നും ഇവിടെ തേങ്ങയോ കൊപ്രയോ കൊണ്ടുവന്ന് ആട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയാക്കി തിരികെ കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. കേരളത്തിൽ ഒരിടത്തും ഇങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം 24 മണിക്കൂറും ആട്ടുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് KSRTC കൊറിയർ സർവീസിൽ തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും അയക്കുന്ന തേങ്ങയോ കൊപ്രയോ അയച്ച് 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൽച്ചക്കിലാട്ടി എണ്ണയും പിണ്ണാക്കും തിരിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിക്കുന്നതാണ്. പൊട്ടിച്ച പച്ചത്തേങ്ങ തൂക്കിയെടുത്ത് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയറിൽ ഉണക്കി കൽച്ചക്കിലാട്ടി സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ ശേഖരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എത്തിച്ചു തരുന്നു. ഇനി മുതൽ തേങ്ങയുണക്കാനും കാക്കയെ ഓടിക്കാനും മെനക്കെടേണ്ട. പൂച്ച, നായ എന്നിവയുടെ ശല്യവും ഒഴിവാക്കാം. ശുദ്ധമായ എണ്ണ പരിശുദ്ധി നിലനിർത്തി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനായി ഇലക്ട്രിക് ഡ്രയറും 2 കൽച്ചക്കുകളും ഒരു മരച്ചക്കും, കൂടാതെ നെല്ലുകുത്താനും അരി, മസാലകൾ എന്നിവ പൊടിക്കാനുമായി 4 കല്ല് ഉരലും അരക്കാൻ 2 അരക്കല്ലും കുന്നോത്ത് സെന്റ് ജോസഫ്സ് UP സ്കൂളിന് എതിർവശം സെന്റ് തോമസ് ഫെറോന പള്ളിയുടെ ഇടതുവശം കൺസോർഷ്യം ഫോർ ഇൻഡിജനസ് ആൻഡ് ട്രഡീഷണൽ പ്രോഡക്ട്സ് ഓഫ് കേരള എന്ന പേരിൽ കാളച്ചക്ക് എന്ന ബ്രാൻഡിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടിനു വേണ്ടി ഇന്ന് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന ഈ ദിവസം ഇതിന്റെ ആശീർവാദ കർമ്മം എല്ലാ ജനത്തിനു വേണ്ടിയും ഇപ്പൊ നിർവഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കൊന്നുചേർന്ന് ഈ ആശീർവാദ കർമ്മത്തിൽ പങ്കുചേരാം. പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ. സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, അങ്ങയുടെ രാജ്യം വരണമേ, അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. അന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ആഹാരം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണമേ. ഞങ്ങളെ പ്രലോഭനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതേ, ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കണമേ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും നേയ്ക്കും അങ്ങയുടേതാകുന്നു. ആമേ. നെറ്റിയിലെ വിയർപ്പ് കൊണ്ട് അനുദിന ഭക്ഷണം സമ്പാദിക്കുവാൻ ആദ്യപിതാവായ ആദം വഴി ഞങ്ങളോട് അരുളിച്ചത് കർത്താവായ ദൈവമേ, ഞങ്ങളുടെ അധ്വാനത്തെയും പ്രയത്നങ്ങളെയും ആശീർവദിക്കണമേ. ജീവിതയാത്രയിലെ ദുഃഖങ്ങളിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സ് നിറവേറ്റുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം അങ്ങയുടെയും അങ്ങയുടെ പ്രിയപുത്രന്റെ മഹത്വത്തിനായി സമർപ്പിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. 127 സങ്കീർത്തനമാണ് ആലപിക്കുന്നത്. കർത്താവ് ഭവനം പണിയുന്നില്ലെങ്കിൽ പണിക്കാർ അധ്വാനം നിഷ്ഫലമാകുന്നു. കർത്താവ് നഗരം കാക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിഷ്ഫലമാകുന്നു. കർത്താവ് കൂടെയില്ലെങ്കിൽ ഉപജീവനത്തിനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നത് നിഷ്ഫലമാകുന്നു. തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഉറങ്ങുമ്പോഴും കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടത് നൽകുന്നു. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്തുതിയും. അധ്വാനിക്കുന്നവരെയും ഭാരം വഹിക്കുന്നവരെയും മാടി വിളിച്ച് ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ മിശിഹായെ അങ്ങേ ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു. അധ്വാനത്തിന്റെ മഹത്വം ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ നസ്രത്തെ തിരുക്കുടുംബത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്ത കർത്താവെ, ഈ തൊഴിൽശാല അങ്ങന്ന് ദയാപൂർവം ആശീർവദിക്കണമേ. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാവിധ വിപത്തുകളിൽ നിന്ന് കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമകളെയും ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെയും പരസ്പര സ്നേഹത്തിലും വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുവാൻ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. നീതിനിഷ്ഠമായി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥരെയും ആത്മാർത്ഥമായി അധ്വാനിക്കുന്നതിൽ തൊഴിലാളികളെയും സഹായിക്കണമേ.
കഠിനമായ അധ്വാനത്തിലൂടെയും ഉത്തരവാദിത്വപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ഈ സ്ഥാപനം ഉത്തരോത്തരം പുരോഗതി പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥരെ അങ്ങനെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവരെ സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണേ. ഇതിനായി അധ്വാനിച്ച ഓരോരുത്തരെയും ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അങ്ങയുടെ വലതുകരം നീട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുകയും ആശീർവദിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പിതാവിൻ്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ അടയാളത്താൽ മുദ്രയിടപ്പെടുന്ന ഈ സ്ഥാപനം എന്നേക്കും അനുഗ്രഹീതമാകട്ടെ. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ, എള്ളെണ്ണ, ബദാം, കടുക്, കടല എന്നിവ ഒട്ടും തന്നെ ചൂടാകാതെ ആട്ടിക്കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ 8848694558. माधव माधव जी बुलाइए, आइए. ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. कम कम कम. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട്? എല്ലാരും പുറത്ത് ബാക്ക് സൈഡിൽ. Great job you have done. God bless you, and you have to do a lot of things in future. Definitely, sir. We need you. Yes. I will say your name as our state animal welfare officer for Animal Welfare Board of India. Nice, sir. Soon I want to see you there. Okay, sir. ഇത് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് ഈ നാടൻ പശുക്കളുടെ വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന മിട്ടൽജിയുടെയും ഹെബാർ സാറിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെ പ്രസൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് വളരെ പ്രചോദനപ്രദമാണ്, പ്രയോജനകരമാണ്. അതിന് ഇവിടുന്ന് ഈ തുടക്കം ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ, ഒരു ദീപം തെളിക്കലാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും, എല്ലാ നാട്ടുകാർക്കും, എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും, എല്ലാ ജനപ്രതിനിധികൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വികാരി അച്ഛനും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. കേരളത്തിൽ ശുദ്ധമായ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം ഇതിനകം തന്നെ വന്നു ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരച്ചക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എണ്ണ വളരെയധികം ഔഷധ ഗുണമുള്ളതായതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ഓർഗാനിക്കായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഔഷധമായിട്ട് ഒരു എഡിബിൾ ഓയിൽ എന്നുള്ള നിലയിൽ നിന്ന് അതൊരു മെഡിസിനായിട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അത് മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെമ്പാടും ഇത്തരം മരച്ചക്കുകൾ വ്യാപകമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് പശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട്, കാളകളുടെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇനീഷ്യേറ്റീവാണ്. പഴമയിലേക്കുള്ളൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു അൺപ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു തിരിച്ചുപോക്കല്ല, മറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ പ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു തിരിച്ചുപോക്ക് തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ കാസർഗോഡ് ഡോർഫ് കൺസർവേഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ധാരാളം പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയും അതുപോലെ കാളകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഗോശാലയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലും അതുപോലെ കേരളത്തിലെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലുമൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ധാരാളം കാളകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഇതാണ്. ഒരു ചക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് സാധ്യമാകുന്നത് ഒരു 3-4 കാളകളെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഈ കാളകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു അൺപ്രൊഡക്റ്റീവായിട്ടുള്ള അൺഇക്കണോമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ഇന്ന് ആളുകൾ കാണുന്ന നഷ്ടക്കച്ചവടമായിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാണുന്നത്. പക്ഷേ കാളകൾക്കൊരു മറ്റു ബദൽ ഉപയോഗമുണ്ട് എന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗം കൂടിയാണിത്. ഇതൊരു ഗ്രീൻ ഇക്കോണമിയിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിച്ചുപോക്കാണ്. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗ് എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടി വേണം നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രാഷ്ട്രീയ കാമധേനു ആയോഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊരു സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവ്മെന്റ് വരാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാധ്യതയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് കാണുന്നത്. അത്
ഇത് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾക്ക് സബ്സിഡി കിട്ടാനുള്ള വലിയ സാധ്യതകളുണ്ട്. അതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രയോജനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ട് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ളത് പറയും. പക്ഷേ കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുണ്ട്. ഇത്തരം സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബിസിനസ്സുകൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധ്യത ഉണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ കാളവണ്ടിയോ അതുപോലെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ തന്നെ ബുള്ളറ്റ് പ്ലോയിങ്ങോ ഒന്നും തന്നെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ അത് തിരിച്ചു വരാനുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തിരിച്ച് വളരെ ശക്തമായിട്ട് വരും. ജൈവ കൃഷി തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ തന്നെ 50-60 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന കൃഷി തിരിച്ചു വന്നതുപോലെ തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ വരും. ഇതൊരു അനിവാര്യതയാണ്, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. കാരണം മരച്ചക്കുകൾ ഒരു സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന എണ്ണയ്ക്ക് അത്രയും ഔഷധ ഗുണമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് കാരണം ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷന്, ഫാസ്റ്റായിട്ടുള്ള ബിസിനസ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചുള്ളത്. അവിടുന്ന് ഒരല്പം പിന്തിരിഞ്ഞ് നടക്കാനാണ് കൊറോണ കാലം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് പുറകോട്ട് നടക്കുക, പ്രകൃതിയോടൊപ്പം നടക്കുക എന്ന ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള ആളുകൾ ഇതിനെ കാണുന്നത്. And even many steroid hormones are made of. So it's very essential that we provide our body with good fat. As soon as we say good oil, the first thing that comes to most of our minds is olive oil. But is olive oil actually entirely olive oil? The packets which we see, the bottles which we buy in the supermarket look crystal clear. But are they really pure? Which are the oils which we should actually consume? And what role do these oils have to help conditions like autism, mental retardation, cerebral palsy, other nerve diseases and thyroid patients? These are the questions we are going to be answering today in conversation with Dr. Khalid. So other than the fact that the plastic packets or the plastic bottles in which we are buying the oils, the plastic itself is harmful, other than that fact, what is the problem with the existing scenario of oils in the market today? Most important problem with the oils that we are using presently, the whole human race, is that it has become artificial in the sense that they are not natural oils. Earlier we used to have the oils extracted from the natural materials, but in the name of standardization, in the name of centralizing, in the name of quality control, the corporate companies have taken over the oil production and distribution. In doing so, they have managed to actually make the oils artificial. So they may be saying us they are giving us olive oil, but we really do not think or cannot assume that it is olive oil, because there is a lot of diesel and petrol products. When the diesel and petrol are produced, there is enough oil, mineral oil produced. So When the oil is distilled after extraction from underground, it has to be distilled and separated. The refinery processes. What happens is above octane, you have the diesel and petrol, and below octane, which are used as fuel. So anything that cannot be used as fuel is left over. Basically they are below octane, there's carbon 8 units below that. They are all actually form a mineral oil which is very transparent. And this oil is amenable for further
modifications by chemicals, and then you can make olive oil out of it, you can make coconut oil, you can make cod liver oil, whatever oil that you want to, by adding particular chemicals, we can make it. And this is the problem in the last 30-40 years human race is facing. So this wasn't the scenario when you were a child, when you were growing up. Absolutely. When I was growing up, there is nothing like this, because the business of diesel and petrol came to prominence sometime, say 1970s, in that range. So since then, this Mineral oil has become a huge huge byproduct of the refinery industry. actually a waste product. But then these guys have found a nice means of doing things, and this is the sad story of human race. And because they are not natural, slowly and steadily our bodies have been contaminated. And oils are very important, natural oils, to build our brain, to build the nerves, to have the internal organs. Some of them are made of fat materials. So since then we have found a lot of disturbance, and the kids that are born are facing big problem, because the natural materials are not available